Hello everyone, நாம பார்த்துட்டு இருக்கிறது IBPS PO Banking Exam கான question paper. இது 2017 வருஷம் கேட்ட question paperங்க. இந்த question paperல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது reasoning ability. வாங்க question எப்படி படிச்சு ஆன்சர் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். Read the following information carefully and answer the questions given below. L, M, N, O, P, Q and R are 7 employees who are working in the same company. They attend meeting in different departments, administrative, security, finance and HR department on different days from Monday to Sunday, but not necessarily in the same order. One employee attends only one meeting and only one meeting is held on each day. There are 2 employees who attend meeting in administrative, security and HR department and only one employee attends meeting in finance. இப்போ இந்த பேசேஜ் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்க, 7 பேர் இருக்காங்க. 7 பேர் வந்து 4 டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்றாங்க மண்டே டு சண்டே. ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு மீட்டிங் தான் நடக்குது, ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு மீட்டிங் தான் அட்டென்ட் பண்றாங்க. இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் 4 தான் இருக்கிறதுனால அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், செக்யூரிட்டி அண்ட் ஹெச்ஆருக்கு 2 பேர் அட்டென்ட் பண்றாங்க வேற வேற நாள். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் தான் ஒரு மீட்டிங் தான் சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் ஃபினான்ஸ் மட்டும் ஒரே ஒருத்தர் தான் அட்டென்ட் பண்றாங்க. சரியா போச்சுங்களா? அட்மின்ல 2, செக்யூரிட்டி 2, ஹெச்ஆர் 2னா 6, ஃபினான்ஸ்ல 1 7. சரியா போச்சுங்க? 7 நாளைக்கு 7 பேத்துக்கு. ஓகே. இப்போ எல் அட்டெண்ட்ஸ் அ மீட்டிங் on Thursday. There are 2 person attend meeting between L and the person who attends a meeting in HR department. There are 3 person who attends meeting between the person who attend meeting in administrative department and the one who attends meeting in finance department. The one who attends meeting in administrative department attends before the one who attends the finance department. The one who attends meeting in finance does not attend on Saturday. The number of person who attend meeting between L and the one who attend meeting in finance department is same as the number of person who attend meeting between O and the one who attends the meeting in security department. The one who attends meeting in security department attend before O. O does not attend meeting in HR department. Q attends meeting on the day immediately before the day on which L attends the meeting. O does not attend meeting on the day just after the day on which L attends the meeting. The number of person who attend the meeting between L and P is same as the number of person who attends the meeting between L and R. P attends the meeting in one of the day before the day on which R attends the meeting. N attends the meeting in administrative department. R does not attend the meeting in security department. ஸோ ஒரு தடவை வாசிட்டாங்க. ஒரு தடவை வாசிச்ச உடனே நம்மளால எல்லாமே தெளிவா எழுதிட முடியாது. ஹின்ஸ் மாதிரி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தாங்க போகணும். சரிங்களா? இப்போ எல் வந்து தேர்ஸ்டே அட்டென்ட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லுக்கும் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்லும் அட்டென்ட் பண்ற நடுவுல 2 பேர் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லுக்கும் ஹெச்ஆருக்கு நடுவுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 2 பேர் இருக்காங்க. அதே மாதிரி there are 3 person between the person attending the admin டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஃபினான்ஸ்க்கும் நடுவுல 3 பேர் இருக்காங்களாமா. ஆனா அட்மின் டிபார்ட்மெண்ட் அட்டன் பிஃபோர் த ஒன் ஹூ அட்டன்ஸ் த ஃபினான்ஸ். ஸோ ஃபினான்ஸ்ன்றது கீழால் இருக்கும். இவங்களுக்கு நடுவுல 1 2 3 3 பர்சன்ஸ் இருக்காங்க. இங்க 2 கோட் போடுற 2 பேர் இருக்காங்க. அப்புறம் ஃபினான்ஸ் வந்துட்டு சனிக்கிழமை நடக்காதுங்க. ஃபினான்ஸ் வந்துட்டு சனிக்கிழமை நடக்காது. The number of person attending between L and the one attend the finance. Lக்கும் finance நடக்கிறவங்களுக்கும் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேர் வந்துட்டு ஓக்கும் செக்யூரிட்டிக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்ல அட்டென்ட் பண்றவருக்கும் நடுவுல இருக்காங்க. அப்புறம் the one who attends a meeting in security attend before O. செக்யூரிட்டியில் அட்டென்ட் பண்றவங்க வந்துட்டு ஓக்கு முன்னாடியே அட்டென்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஓ வந்து ஹெச்ஆர் மீட்டிங்ஸை அட்டென்ட் பண்ணாது. அப்புறம் Q attends a meeting on immediately the day before L attends. The day before na அது Wednesday. O does not attend the meeting on the day just after the day on which L attends. அப்போ O வந்து வெள்ளிக்கிழமை மீட்டிங்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணாது. The number of person who attend the meeting between L and P is same as the number of person attending the meeting L and R. P attends the meeting in one day before R. So P
பி அப்புறம் எல் அப்புறம் தான் ஆர், இந்த வரிசையில் தான் இருப்பாங்க. இவங்க நடுவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்க தான் இவங்க நடுவில் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் n அட்டன்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், n வந்து அட்மின் மீட்டிங்ஸ் தான் அட்டன் பண்ணுதாமா. ஆர் வந்து செக்யூரிட்டியை அட்டன் பண்ணல, ஆர் வந்து செக்யூரிட்டி அட்டன் பண்ணல. இந்தாக தகவல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த தகவலை வச்சுக்கிட்டு நம்ம யார் எந்த நாள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சா போதுங்க. இன்னும் ஒரு முறைக்கு 2 முறை நீங்க கேள்வியை வாசிச்சாலும் நல்லதுதான். டே, எம்ப்ளாயி, டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே. ஓகே, இப்போ தேர்ஸ்டே எல் அட்டன் பண்றேன்னு சொன்னாங்க. எல்லுக்கு முன்னாடி கியூ அட்டன் பண்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க. இங்க ஓ அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க. சனிக்கிழமை ஃபினான்ஸ் வராது. எல் வந்துட்டு எல்லுக்கு வந்துட்டு ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் நடுவில் வந்து 2 பேர் இருக்காங்களாமா. ஸோ 1, 2னா ஹெச்ஆர் வந்துட்டு திங்கக்கிழமை நடக்கலாம், இல்லைன்னா வெள்ளி சனி விட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடக்கலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அட்மினுக்கும் ஃபினான்ஸ்க்கும் நடுவில் 3 பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அட்மினுக்கும் ஃபினான்ஸ்க்கும் நடுவில் 3 பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஃபினான்ஸ் வந்து சனிக்கிழமை வராதுங்க. அப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் அட்மினை திங்கள் போட்டாதான், வெள்ளிக்கிழமை ஃபினான்ஸ் போட்டாதான் 3 பேர் நடுவில் வர முடியும். திங்கக்கிழமை ஹெச்ஆர் இருக்காங்க. ஸோ என்ன சான்ஸ் இருக்குன்னா, அதே மாதிரி வந்து அட்மின் மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஃபினான்ஸ்க்கு முன்னாடியே நடந்து முடிஞ்சிருது. ஸோ ஒரே வாய்ப்பு வந்துட்டு ஃபினான்ஸ் வந்து சண்டே நடக்கும். அப்போ சண்டே நடந்துச்சுன்னா 1, 2, 3 கியூ வந்து அட்மின் மீட்டிங்கை அட்டன் பண்றாரு, அது மாதிரி வந்துடுது. அட்மினுக்கும் ஃபினான்ஸ்க்கும் நடுவில் 3 பேர் இருக்காங்க. இத போட்டாச்சுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ ஃபினான்ஸுக்கும் எல்லுக்கும் ஃபினான்ஸ் நடுவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? எல்லுக்கும் ஃபினான்ஸ் நடுவில் 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்க தான் ஓக்கும் செக்யூரிட்டி நடுவில் 2 பேர் இருப்பாங்க. செக்யூரிட்டி வந்துட்டு ஓக்கு முன்னாடியே அட்டன் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ எல்லுக்கும் ஃபினான்ஸ்க்கு நடுவில் 2 பேர் இருக்காங்கன்னா எல்லுக்கும் ஃபினான்ஸ் மீட்டிங் அட்டன் பண்றவங்க நடுவில் 2 பேர் இருக்கா. எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேர் வந்துட்டு ஓக்கும் செக்யூரிட்டி மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்றவங்களுக்கு நடுவில் இருக்காங்க. ஃபைன். ஓ வந்துட்டு செக்யூரிட்டி மீட்டிங் அட்டன் பண்றவங்க ஓக்கு முன்னாடியே அட்டன் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, சரி, இது இருக்கட்டும். இன்னொன்னு, ஓ வந்துட்டு ஹெச்ஆர் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணல, அதனால எனக்கு திங்கக்கிழமை ஓ வர முடியாது. ஓ வந்து வெள்ளிக்கிழமையும் அட்டன் பண்ண மாட்டாரு. அப்போ வேற வாய்ப்பு என்ன இருக்குங்க? இங்க இருக்கு, இங்க ஓ இருக்கலாம், அல்லது இங்க இருக்கலாம், இல்லைன்னா இங்க இருக்கலாம். இந்த 2 இடத்துல இருக்கலாம். இப்போ எல்லுக்கும் ஃபினான்ஸ்க்கு நடுவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா 1, 2, 2 பேர் இருக்காங்க. 1, 2 தான் இருக்காங்க. அப்போ ஓக்கும் செக்யூரிட்டிக்கு நடுவில் அதே மாதிரி 2 பேர் இருக்கணும். செக்யூரிட்டி மீட்டிங் அட்டன் பண்றவங்களா ஓக்கு முன்னாடி அட்டன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ எனக்கு செவ்வாய்க்கிழமை ஓ வர முடியாது. வெள்ளிக்கிழமை வரலாமான்னா, வெள்ளிக்கிழமை வந்துதான் இங்க இருக்கிறவங்க செக்யூரிட்டி மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணணும். ஓகே, அது ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு. ஆனா ஓ வந்து வெள்ளிக்கிழமை அட்டன் பண்ணாது. சனிக்கிழமை போட்டுச்சுன்னா புதன்கிழமை செக்யூரிட்டி மீட்டிங் வர மாதிரி இருக்கும். ஆனா அது புதன்கிழமை கியூ அங்க இருக்காங்க, அவங்க அட்மின் மீட்டிங் அட்டன் பண்றாங்க. ஸோ ஒரே வாய்ப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் இருப்பாங்க. அப்போ ஃபினான்ஸ் மீட்டிங் அட்டன் பண்றவரே ஓ தான். அப்போ எல் வந்து செக்யூரிட்டி மீட்டிங் தான் அட்டன் பண்ணுவாரு. இப்போ சமமா இருக்குங்களா? எல்லுக்கும் ஃபினான்ஸ் மீட்டிங் அட்டன் பண்றவருக்கும் நடுவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேர் ஓக்கும் செக்யூரிட்டி மீட்டிங் அட்டன் பண்ற நபருக்கு நடுவில் இருக்காங்க. ஸோ கிளியர். இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு எல்லுக்கும் பிக்கும் நடுவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேர் எல்லுக்கும் ஆருக்கு நடுவில் இருக்காங்க. ஆருக்கு முன்னாடியே பி அட்டன் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஆர் வந்து செக்யூரிட்டி மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணாது. ஸோ நான் வந்து பி வந்து இங்க போட்டா
P இங்க போட்டா Lக்கு Pக்கு நடுவுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 2 பேர் இருக்காங்க. P வந்து நான் இங்க போட்டா Lக்கும் Pக்கு நடுவுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 2 பேர் இருக்காங்க. அப்போ எனக்கு P இங்க வரும். சோ அது வாய்ப்பு இல்ல. அப்போ நான் இங்க போட்டா Lக்கும் Pக்கு நடுவுல ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அப்போ நான் இங்க தான் R போட வேண்டியதா இருக்கும். Lக்கும் Rக்கும் நடுவுல ஒருத்தங்க தான் இருக்காங்க. R வந்துட்டு செக்யூரிட்டி மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணல. சோ இங்க திங்கக்கிழமை அட்டெண்ட் பண்ண HR தான் இருக்காங்க. ஓகே. R செக்யூரிட்டி வேலையை அட்டெண்ட் பண்ணல, மீட்டிங்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல. ஓகே. N வந்துட்டு அட்மின் மீட்டிங்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா இங்க P போனா இங்க தான் Q வர முடியும். R வந்து செக்யூரிட்டி அட்டெண்ட் பண்ணல. சோ கண்டிப்பா செக்யூரிட்டி இங்க வர முடியாது. இங்க N போட்டா N வந்து அட்மின் அட்டெண்ட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ P தான் ஒரே ஆளு செக்யூரிட்டி மீட்டிங்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு. அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது HR. ஸோ R HR மீட்டிங் தான் அட்டெண்ட் பண்றாங்க. இங்க வராத நபர் M. ஸோ M வந்து HR மீட்டிங்கை அட்டெண்ட் பண்றாங்க. ஓகே. O வந்து ஃபினான்ஸ் மீட்டிங்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ கிளியர் நினைக்கிறேன். இன்னொரு இந்த கேள்வியை வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். L வந்து தேர்ஸ்டே அட்டெண்ட் பண்றாங்க. தேர்ஸ்டேக்கு முந்தின நாள் Q அட்டெண்ட் பண்றாங்க சொன்னாங்க. ஸோ அது வெனஸ்டே. O வந்துட்டு Lக்கு அடுத்த நாள் அட்டெண்ட் பண்ணலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெள்ளிக்கிழமை அட்டெண்ட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ வெள்ளிக்கிழமை அட்டெண்ட் பண்ண மாட்டாரு. O வந்துட்டு HR மீட்டிங்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி செக்யூரிட்டி எல்லாம் ஓக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் ஒரு ஹிண்ட். Lக்கு ஃபினான்ஸ் லோன்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ ஓக்கும் செக்யூரிட்டி மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ற அந்த நபருக்கும் நடுவில் அத்தனை பேர் இருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம ஓ ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி அட்மின்க்கும் ஃபினான்ஸ்க்கு நடுவில் 3 பேர் இருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஃபினான்ஸ் வந்து சனிக்கிழமை அட்டெண்ட் பண்ண மீட்டிங் நடக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை வச்சு ஃபினான்ஸ் வந்துட்டு லாஸ்டா போட்டிருக்கோம். ஏன்னா அட்மின் மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஃபினான்ஸ்க்கு முன்னாடி முடிஞ்சிருதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த கொடுத்துருக்க டீட்டெயிலை வச்சு நம்ம இந்த டேபிளை போட்டாச்சுங்க. இனி ஒவ்வொரு கேள்வியை நீட்டா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Who among the following person attend the meeting on Friday? Friday யாருங்க அட்டெண்ட் பண்றாங்க? Friday வந்துட்டு N. Friday வந்துட்டு N. Which of the following combination of a person day is true with respect to the given arrangement? R Friday, M Saturday, Q Thursday, P Friday, P Tuesday. R Fridayங்களா? R Saturday இருக்குங்க. M Saturday, M வந்து திங்கட்கிழமை. Q Thursday, Q வந்து Wednesday. P Friday, இல்ல Friday வந்து N. P Tuesday, P Tuesday சரியான combination. So E is the right answer. P Tuesday is the right answer. L attends the meeting in which of the following departments? L வந்துட்டு எந்த இதுல அட்டெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. L எங்க செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டை அட்டெண்ட் பண்றாரு. L attends the meeting in the security department. In this arrangement, Q related to Monday. Q வந்துட்டு Monday. L வந்துட்டு செக்யூரிட்டி. N is related to what அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ அப்படியே வந்துட்டு மாறுதுங்க. மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே அப்படி ஆயிருது. ஸோ மண்டே கியூவா இருப்பாங்கன்னா L செக்யூரிட்டி வேலை பார்த்தா N என்னவா இருப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ N வந்துட்டு வெனஸ்டே இருக்காங்க. ஓகே, வெனஸ்டே அந்த சாய்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் அவர் என்ன வேலை பார்க்குறாருன்னு பார்த்துடலாம். மேலே போகுது. மண்டே கியூவா இருந்தாங்கன்னா டியூஸ்டே எல்லாம் இருப்பாங்க செக்யூரிட்டி. வெனஸ்டே கியூவா இருப்பாங்க எகைன் அட்மின் தாங்க. ஸோ வெனஸ்டே வந்துட்டா ஒன்னே ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்காங்க, அட்மின்ற ஆன்சர் இல்லை. ஸோ பி வெனஸ்டே இஸ் த ரைட் ஆன்சர். How many person attend the meeting between P and O? How many person attend the meeting between P and O? Pக்கு O நடுவில் எத்தனை பேருங்க? 1 2 3 4 4 பேர் இருக்காங்க Pக்கு Oக்கு நடுவில். So B4 is the right answer. Okay. So reasoning abilityல இந்த டேபிள் போறது மட்டும் தாங்க நமக்கு
கிரிட்டிக்கல் அண்ட் க்ரூஷியல் திங். அதை முடிச்சிட்டோன்னா கீழே இருக்கிற ஆன்சர் எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம். தேங்க்யூ, ஸ்டே டியூன், கீப் வாட்சிங்.